Hi everyone, I hope everyone is doing well. Dear students, some of the students they have messaged that they want completely important questions for financial accounting analysis from MBA SEM 1. Okay, so I am sharing the most repeated questions in exams for 20 marks. Okay, that is part A. So total, as you know that OU distance, MBA students know that 30 marks for assignments and 70 marks is for theoretical marks. So here part A and part B is subdivided, right? Part B carries 50 marks and part A is for 20 marks. That is short answers. Even in this, the short answers what I'm sharing from this, there is chance to get long answers also. But short answers, this is most repeated questions what I have collected with my seniors and with my friends and with the previous year papers. I segregated all questions and I'm giving you people, you know, to get good marks in your exams. Okay, so dear friends, as your wish, as messaged, requested that we want important repeated questions, so that's what I'm sharing here. And one more thing, after note downing this important questions, if you would like to know any one of the question related answer explanation, please comment me. Okay, so if you comment, then only I will get to know, right? So do you people following my channel or not? Okay, so please comment me, text me, no issues, I don't hesitate to reply. Okay, I'm always available and I will try to help as much as possible. Okay, so dear students, chalo, let's we start our revision part. Now, financial accounting analysis in SEM 1 in MBA, important short answers. This is the gunshot questions. Okay, you can blindly follow these questions. Okay, if you don't get any of this question, you can directly come and ask me. Why? Because the how I'm telling with this much confidence, because this is most repeated questions. So you can prepare your own fair notes, fair and simple notes for you people, and see this question, take screenshot and try to frame your own answer. So for you, while doing revision, you people don't get any kind of problem or hesitation. Smoothly you can do your revision part, very smoothly you can do your revision part. Okay, so let's we discuss the most important questions here. First one is the define business entity concept. Define business entity concept. Already, as you people know that we have discussed the concepts of accounting concepts. Do you remember? So going concern concept is there, money measurement concept is there. Okay, and business entity concept is there. So we have discussed about the concepts, right? I already said that you will get any of from these all concepts, any one or two concepts compulsory. See here, same what I said, same like that, it's repeated. Define business entity concept. So what do you mean by this business entity concept? Business entity concept is nothing but, dear, here business owner and business and owner are treated as separate entities in accounting. That's we will call it as a business entity concept. Now explain the principle of conservatism. So what is the principle of conservatism? What is this conservatism? Conservatism is nothing but, anticipate losses but do not anticipate profit.
ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కన్జర్వేటిజం అంటే యాంటిసిపేట్ ఆఫ్ లాసెస్ బట్ నాట్ ప్రాఫిట్. అంటే ఖచ్చితంగా మనం ఏమైనా ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ అండ్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ లాంటివి ఉంటే మనం అవి రికార్డ్ చేస్తాము. కానీ అప్కమింగ్ ప్రాఫిట్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి ప్రాఫిట్స్ మనకి వచ్చే వరకు వీఆర్ నాట్ షూర్ whether it's going to be, you know, organization is going to get profits or not, but that's what we will not record in our accounts. But coming to losses డెఫినెట్గా మనం ఎంటర్ చేస్తాము. దాన్ని ఏమంటాం మనము? కన్జర్వేటిజం. ఏమంటామా? కన్జర్వేటిజం. ఓకే, సో నౌ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ క్యాపిటల్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. సో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కదా మనము. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏంటి? లాంగ్ టర్మ్ బెనిఫిట్. మరి రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏంటి? కరెంట్ ఇయర్ బెనిఫిట్. ఓకేనా? సో దిస్ వన్. అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టైప్స్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ మెథడ్స్. టైప్స్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ మెథడ్స్ ఫ్రమ్ ప్లస్ టూ అంటే ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ నుంచి మనకు ఒక ఐడియా ఉంది ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్స్ ఉంటాయి. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ విల్ బి దేర్? స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్ ఉంటుంది, మెయిన్ మెథడ్స్ ఉంటుంది, యూనిటరీ మెథడ్ ఉంటాయి. సో ఇలా 4-5 టైప్స్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. కానీ మోస్ట్లీ మనము ఎటువంటి డిప్రిసియేషన్ మెథడ్ని అడాప్ట్ చేస్తామంటే స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాము మన అకౌంట్స్లో రెగ్యులర్గా. డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్, ఈ టూ డిప్రిసియేషన్ మెథడ్స్ కంపల్సరీ మనము ఫాలో చేస్తాము. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టైప్స్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ మెథడ్ అంటే ఏందమ్మా? స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్, ఇంకొకటి డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్, మెయిన్ మెథడ్స్. నౌ వాట్ ఈస్ ఫుల్ డిస్క్లోజర్ ప్రిన్సిపల్? వాట్ ఈస్ ఫుల్ డిస్క్లోజర్ ప్రిన్సిపల్? ఏంటి డిస్క్లోజర్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంటి? ఆల్ ఇంపార్టెంట్ ఫినాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మస్ట్ బి డిస్క్లోజ్డ్ ఇన్ స్టేట్మెంట్. అవునా? మొత్తం ఫుల్ డిస్క్లోజర్, మొత్తం సెటిల్మెంట్, యూనో పెయిడ్ బిల్స్ పేయబుల్స్, బిల్స్ రిసీవబుల్స్, ఓకే, అన్నీ కూడా సెటిల్మెంట్ అయిపోయాక దాన్ని మనం ఏమంటాము? ఫుల్ డిస్క్లోజర్ ప్రిన్సిపల్ అంటాము. ఓకేనా? సో ఇన్ఫర్మేషన్ మస్ట్ బి డిస్క్లోజ్డ్, అన్ని స్టేట్మెంట్స్ కూడా డిస్క్లోజ్ అయిపోవాలి. దాన్ని ఫుల్ డిస్క్లోజర్ అని పిలుస్తాము. నౌ కమింగ్ టు స్టేట్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ప్లానింగ్. మీరు చెప్పాలి ఏంటి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ప్లానింగ్? డూ యూ రిమెంబర్? వీ హ్యావ్ డిస్కస్ అబౌట్ ట్యాక్స్ ఎవేషన్ కోసము మనం డిస్కస్ చేసాము. ట్యాక్స్ ప్లానింగ్, ట్యాక్స్ అవాయిడెన్స్. డూ యూ రిమెంబర్? This is very important concept. I already said compulsory they will ask you this kind of questions ani. So state the objectives of tax planning. Okay na? Now explain the limitations of ratio analysis. Indaka just now I have uploaded ratio analysis and types of ratio analysis kosam I have uploaded, right? So here లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ రేషియో అనాలిసిస్. లిమిటేషన్స్ ఏంటి ఈ రేషియో అనాలిసిస్కి? ఇట్ గివ్స్ మిస్లీడింగ్ రిజల్ట్స్ ఇఫ్ డేటా ఈజ్ ఇన్యాక్యురేట్. ఓకేనా? ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా అనేటిది మన దగ్గర ఏదైతే ఉందో అది యాక్యురేట్గా లేదు, ఇన్యాక్యురేట్గా ఉంది. సో ఏమవుతుంది? ఆబ్వియస్లీ సో రేషియో అనాలిసిస్లో రాంగ్ రిజల్ట్ వస్తుంది మనకి. అవునా కాదా? సో రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అనేది పాస్ అవుతుంది. సో ఇది ఒక లిమిటేషన్. దీన్ని ఏమంటాం? లిమిటేషన్ అంటాం కదా. సో రేషియో మేబీ మిస్లీడింగ్ రిజల్ట్స్. ఓకేనా? ఇన్ డేటా ఇన్యాక్యురేట్. ఇంకొక క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇక్కడ. వాట్ ఈజ్ ఏ బ్యాలెన్స్డ్ స్కోర్ కార్డ్? వాట్ ఈస్ దే బ్యాలెన్స్డ్ స్కోర్ కార్డ్? ఏంటి చెప్పండి? బ్యాలెన్స్డ్ స్కోర్ కార్డ్ అంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్, రైట్? సో ఫినాన్షియల్ ఆస్పెక్ట్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ బ్యాలెన్స్ స్కోర్ కార్డ్లో. ఓకేనా? కస్టమర్ ఆస్పెక్ట్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఎల్స్ మా? So there are completely 4 kinds of important aspects in balance scorecard. Tool used to what? Measure organizational performance from మల్టిపుల్ పర్స్పెక్టివ్స్. అంటే కస్టమర్ పర్స్పెక్టివ్గా కావచ్చు, ఫినాన్షియల్ పర్స్పెక్టివ్గా కావచ్చు, లర్నింగ్ పర్స్పెక్టివ్గా కావచ్చు. సో
ఈ బ్యాలెన్స్ స్కోర్ కార్డ్ అనేటిది ఒక బిజినెస్ యూనిట్కి ఎలా ఉపయోగపడుతుందంటే టు నో ఇట్స్ లైక్ ఏ రిపోర్ట్ కార్డ్, ఇంకేం లేదు. ఒక పిల్లోడు ఉంటాడు, వాడి రిపోర్ట్ కార్డ్ చూస్తే వాడు ఏ సబ్జెక్ట్లో ఎంత స్కోర్ చేసిండో మనం అనలైజ్ చేయగలుగుతారు పేరెంట్స్. సో దాన్ని బట్టి దే కెన్ వర్క్ ఆన్ హిమ్, లైక్ వాడికి ఏమంటారు, ట్యూషన్ పెట్టియాలా, వాడికి ఈ సబ్జెక్ట్స్లో తక్కువ వచ్చినాయి, ఈ సబ్జెక్ట్లో ట్యూషన్ పెట్టియాలా, లేకపోతే ఇంట్లో ఇంకొద్దిసేపు కూర్చోబెట్టి చదివిపియాలా, ఇలా వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకుంటారుగా. సో అలానే బ్యాలెన్స్ స్కోర్ కార్డ్ చూస్తే బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్లో మన డైరెక్టర్స్కి అర్థమవుతుంది ఏ ఏరియాస్లో మనం ల్యాకింగ్ ఉన్నాము. దాన్ని బట్టి వాళ్ళు దే విల్ ట్రై టు ఓవర్కమ్ దట్ ప్రాబ్లమ్. So with the help of what? With the help of balance scorecard. I have already uploaded this balance scorecard question and answer in my channel. Please go and check. And define gross operating cash flow statement. So gross operating cash flow statement అంటే ఏంటి? Cash generated from operating activities బిఫోర్ డిడక్షన్స్, అంటే డిడక్షన్స్కి ముందు ఏవైతే ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్లో మనకి స్టేట్మెంట్ వస్తుందో దాన్ని మనము, ఏదైతే అమౌంట్ వస్తుందో దాన్ని ఏమంటాము, గ్రాస్ ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అని పిలుస్తాము. ఓకేనా? సో ఎక్స్ప్లెయిన్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అండ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్. క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఆర్ క్యాష్ రిసిప్ట్స్ అండ్ అవుట్ఫ్లో ఆర్ క్యాష్ పేమెంట్. So I would like to give you an example for this. So if you want to know statement of a cash status in a organization, so cash inflow minus cash outflow. So cash ఏదైతే క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఉందో మైనస్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో, ఏదైతే పేమెంట్స్ మనం చేస్తున్నామో దాన్ని ఏమంటాము, క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అంటాం. క్యాష్ ఇన్ఫ్లోని ఏమంటాం, రిసిప్ట్స్ ఏవైతే రిసీవ్ చేసుకుంటున్నామో క్యాష్ ఇన్ఫ్లో మైనస్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో చేస్తే వీ విల్ గెట్ వాట్ మా టోటల్ క్యాష్. వీ విల్ గెట్ ద టోటల్ క్యాష్ ఇన్ అన్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకేనా? సో ఎక్స్ప్లెయిన్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అండ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అంటే నథింగ్ బట్ క్యాష్ రిసిప్ట్స్, క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఇస్ నథింగ్ బట్ క్యాష్ పేమెంట్స్. రిసిప్ట్స్ అంటే రిసీవబుల్స్ మైనస్ పేయబుల్స్, టోటల్ క్యాష్ ఇన్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ we will get to know. Okay na? Now what is the accounting cycle? Accounting cycle, do you remember what is accounting cycle? enti accounting cycle ante ikkada analyzing the transactions, avuna, tarvata entering in general, yes, and dan tarvata em chestamu, posting in ledgers and shifting this ledgers in trial balance, and if there any adjustments unte adjustments ni sort out chesi మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, మనము ఫినాన్షియల్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఫైనల్ అకౌంట్స్లో ఏమొస్తుంది మా, ఫస్ట్ ఏం ప్రిపేర్ చేస్తాము, ఫస్ట్ ఏమంటారు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, తర్వాత వచ్చేసి బ్యాలెన్స్ షీట్. ఓకేనా? అట్లా. సో ఏదైతే అనాలిసిస్, ఏదైతే మనకి వాట్ ఐ సెడ్ జస్ట్ నౌ, అకౌంటింగ్ సైకిల్ అంటే ఏంది, ట్రాన్సాక్షన్స్, ఒక్క నిమిషము, గివ్ మీ అ సెకండ్. ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. సో సైకిల్, అకౌంటింగ్ సైకిల్ కోసము ఆల్రెడీ డిస్కషన్ చేసాం కదా. ట్రాన్సాక్షన్స్ నుంచి ఏం చేస్తాం, జనరల్లో రాసుకుంటాం. దాని తర్వాత పోస్ట్ దేంట్లో చేస్తామా, లెడ్జర్స్లో చేస్తాం. దాని తర్వాత మళ్ళీ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. అలా ఏంటంటే ఇట్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ సైకిల్, అకౌంటింగ్ సైకిల్. సో మళ్ళొకసారి కూడా చెక్ చేయండి, నా ఛానల్లో ఉంది, క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? బేసిక్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏమంటారు, ఒక్కదానికొకటి ఇంటర్లింక్ ఉంటాయి క్వశ్చన్స్. సో ఇలా మీరు సీక్వెన్స్గా మంచిగా ప్రిపేర్ చేసుకున్నారంటే నోట్స్ డెఫినెట్గా అవుట్ స్టాండింగ్ వస్తుంది. ఏదో చూసి చూడనట్టు వదిలేస్తే కాదు. ఓకే? సో నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఏంది మా, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఏంటి, చెక్ ద అర్థమెటికల్ అక్యురసీ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో మనకేమవుతుంది, డెటార్
సైడ్ అండ్ క్రెడిటర్ సైడ్ ఈక్వల్ న్యూమరికల్ వాల్యూ వస్తుంది కదా. సో టు చెక్ ద అర్థమెటికల్ అక్యూరసీ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్స్ నేను చెప్పానా ఇందాకే, కాన్సెప్ట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి, ఖచ్చితంగా రిపీట్ చేశాడు. ఒక్క గోయింగ్ కన్సర్న్ లేకపోతే బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ ఇచ్చాడు లాస్ట్ టైం, మళ్ళీ ఇప్పుడే మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది చూసారా. అంటే రిపీట్ అవుతూ ఉన్నాయి అన్నమాట ఈ కాన్సెప్ట్స్. మీరు అన్ని కాన్సెప్ట్స్ అకౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అని రాసుకొని ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ నీట్గా రాసుకుంటే మీకు గుర్తుండిపోద్ది. అండ్ లాంగ్లో రాయొచ్చు, షార్ట్లో కూడా ఖచ్చితంగా అడుగుతారు, చూసుకోండి ఓకేనా. వాట్ ఆర్ ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఫ్లోస్, ఇక్కడ చూడండి. వాట్ ఆర్ ద ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఫ్లో అరైజింగ్ ఫ్రమ్ నార్మల్ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్. అంటే ఏదైతే ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్లో బిజినెస్లో క్యాష్ వస్తుందో దాన్ని ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అంటాము ఓకేనా. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద జియో పాయింట్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంది, ఏ టెక్నిక్ యూజ్డ్ టు అనలైజ్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ. సో రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ అంటే ఏంది, రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ. ఇక్కడ జియో పాయింట్ అనాలిసిస్ చేయమని ఇచ్చారు మనకి ఓకేనా. జియో పాయింట్ అనాలిసిస్ అంటే నథింగ్ బట్ టెక్నిక్ యూస్ టు అనలైజ్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ. సో ఈక్విటీస్ మళ్ళీ రిటర్న్ ఎంత వస్తుంది, రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఇంపార్టెంట్. రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే బిజినెస్ యాక్టివిటీ ఇన్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఫర్ దెమ్ to run this business. They will expect, right, it is a commercial activity, investment whatever they have did daniki malla return, they expect the returns, right. Return on investment, return on equity, this is very very important concept ma, please check once. Is explain the జియో పాయింట్ చార్ట్ అనాలిసిస్లో రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. ఒకసారి మీరు గూగుల్ చేసుకొని ఆన్సర్ ఫ్రేమ్ చేసుకొని రాసుకొని జియో పాయింట్ అనాలిసిస్. ట్యాక్స్ అవాయిడెన్స్ అండ్ ట్యాక్స్ ఎవేషన్ ఇందాకే చెప్పా, ఒక క్వశ్చన్ రిపీట్ అవ్వింది ఇఫ్ యూ రిమెంబర్. ట్యాక్స్ ప్లానింగ్, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ప్లానింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానా, చూడండి మళ్ళీ వచ్చేసింది ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా, అవాయిడెన్స్ అండ్ ఎవేషన్. దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మా, ప్లీజ్ చెక్ ఇన్ మై ఛానల్. వాట్ ఈస్ కంపారిటివ్ స్టేట్మెంట్ అనాలిసిస్. దీంట్లో లాంగ్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి. ఇన్ అప్కమింగ్ క్లాసెస్లో మనము లాంగ్ ఆన్సర్స్ చేద్దాము. 12 మార్క్స్కి ఉంటుంది, 10 మార్క్స్కి మనకి ఫర్ వాట్ యూ సే డిస్టెన్స్కి 10 మార్క్స్, రెగ్యులర్ వాళ్ళకి 12 మార్క్స్ ఉంటుంది మా. ఇది కాంపారేటివ్ స్టేట్మెంట్ అనాలిసిస్. కంపారేటివ్ అంటే 2016 ఇయర్ది కరెంట్ అసెట్స్, కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఇవన్నీ కూడా మనము కంపేర్ చేస్తాము దేంతో, 2017 ఇయర్తో. సో ఏమవుతుంది, ఆర్గనైజేషన్కి అర్థమైపోతుంది. లాస్ట్ ఇయర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 lakh ఉంటే ఈ ఇయర్ 1,10,000 ఉన్నది అనుకుందాం. 2017 సారీ చిన్నగా రాస్తామా, పెద్ద పెద్ద అక్షరాలు వస్తున్నాయిగా. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ ఇయర్ 1 lakh ఉందనుకుందాం ఓకేనా. ఈ ఇయర్ ఏమైపోయింది అంటే 1,10,000 ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనుకుందాము. ఇది 2016 లాస్ట్ ఇయర్, ఇది 2017. ఈ 2 years అంటే మనము ఈ కంపారిటివ్ స్టేట్మెంట్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ కంపారిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే మనము వి విల్ కమ్ టు నో హౌ ఈస్ ద యాక్చువల్ కండిషన్ ఆఫ్ ఏ బిజినెస్, అది కంపారిజన్ చేస్తామన్నమాట. సో లాస్ట్ ఇయర్ ఎలా ఉంది, ఈ ఇయర్ ఎలా ఉంది అని కంపారిజన్ చేసుకోవడానికి మనకి కంపారిటివ్ స్టేట్మెంట్ అనాలిసిస్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. కంపారిజన్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పీరియడ్స్ని కంపారిటివ్ స్టేట్మెంట్ అని అంటాము. ఇట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది దీని నుంచి, మనము చేద్దాం, ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లం చేద్దాం ఓకే. సో సెట్ ఆఫ్ లాసెస్ అంటే ఏంటి, మళ్ళీ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఆఫ్ లాసెస్ అగైన్స్ ప్రాఫిట్స్ ఫర్ ట్యాక్స్ పర్పస్ ఓకేనా. అకౌంటింగ్, డిఫైన్ అకౌంటింగ్, యూ నో ఆల్రెడీ. ప్రాసెస్ ఆఫ్ వాట్ అకౌంటింగ్ అంటే ఏంటి, రికార్డింగ్, కౌంట్ ఆన్ యువర్ ఫింగర్స్. దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, అగైన్ అండ్ అగైన్ రిపీట్ ఇన్ ఆల్ క్వశ్చన్స్, ఇంటర్లింక్ టు ఈచ్ అదర్ క్వశ్చన్. ఏంటి అకౌంటింగ్ అంటే ఏంటి, ప్రాసెస్ ఆఫ్ రికార్డింగ్, క్లాసిఫైయింగ్ అండ్ సమ్మరైజింగ్. ఇంకొకటి ఏంటి, సమ్మరైజింగ్ అండ్
ఇంటర్ప్రెటింగ్ ద లాస్ట్ ఏంటి, లాస్ట్ స్టేజ్ ఇంటర్ప్రెటింగ్ అన్నమాట. గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడే చెప్పానా, కన్సర్న్ ఏమంటారు, అకౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయని. మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసింది, గోయింగ్ కన్సర్న్ ఇంకొకటి వచ్చింది ఏంటి, బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది ఇందాకే. ఇది గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్స్ ఒకసారి చూసుకోండి. యూ విల్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు స్కోర్ 4 మార్క్స్ హియర్ ఓన్లీ. వాట్ ఈస్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా రిపీట్ అవ్వింది చూసారా. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఇందాక డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అని చెప్పానా. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఇండికేషన్ ఫర్ వాట్, కరెంట్ ఇయర్, ఓకేనా. అండ్ డిఫైన్ రేషియో అనాలిసిస్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్, మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యింది, మోస్ట్ వాంటెడ్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఓకేనా. ఎక్స్ప్లెయిన్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అండ్ సెట్ ఆఫ్ లాసెస్. క్యారీ ఫార్వర్డ్ అంటే జనరలీ వైల్ డూయింగ్ problems you can say that carry forward statements, right. Unadjusted losses can be carried to future year and adjusted against profits, ఇవన్నీ కూడా క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటాం కదా. అది క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటమ్మా, ఇక్కడ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టేట్మెంట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అండ్ అవుట్ఫ్లోస్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్. సో ఇందాక వి గాట్ ద సేమ్ క్వశ్చన్, క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అండ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అని వచ్చింది. ఇప్పుడు మనకి టాక్టికల్ ఇచ్చాడు క్వశ్చన్, ఏమని, క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్. ఏంటి క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంది, క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నథింగ్ బట్ కరెంట్ అసెట్స్, కరెంట్ అసెట్సా, సారీ క్యాష్ అసెట్స్ మైనస్ లైబిలిటీస్. ఇందాక చేసాం క్యాష్ ఇన్ఫ్లో మైనస్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో, ఓకేనా. క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాష్ ఇన్ఫ్లో మైనస్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అంటే ఏంటి, క్యాష్ రిసిప్ట్స్ మైనస్ క్యాష్ పేమెంట్స్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ గైస్. అండ్ డిఫైన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. Please define the trial balance, dears. What is the trial balance? Trial balance is nothing but before preparing trading profit and loss account, we will prepare trial balance, right. A statement showing all ledger balances to verify accuracy. Trial balance మళ్ళీ వచ్చింది 26కి ఏంటి, బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్, ఓకే. బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ వచ్చింది. వాట్ ఈస్ డిప్రిసియేషన్ అంటే ఏంటి మా, రిడక్షన్ ఇన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్, రైట్. రిడక్షన్ ఇన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్, ఓకేనా. సో ఫిక్స్డ్ అసెట్ వాట్, ఓవర్ టైమ్. ఇన్వెంటరీ అంటే ఏంది, జస్ట్ నౌ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్, goods held for sale or production in a business, okay. From raw material to work in progress to last finished goods, we will call this all together as a inventory. Tax planning, again repeated question, please see, observe once. What is working capital, enti working capital, current assets and current liabilities, I already mentioned, right. So sources of funds అంటే ఏంటి, ways through which a business raises money. Issue of debentures, issue of shares, లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్. గుర్తుందా, ఒకసారి చూడండి, బ్యాక్ వీడియోకి వెళ్ళి ఒకసారి యూట్యూబ్లో చూడండి నా వీడియోస్. సోర్సెస్ ఆఫ్ ఫండ్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. ఏంటి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేస్తాము, ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాము, క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాము, ఫండ్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాము. ఇవన్నీ కూడా క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అమ్మా, ఓకేనా. స్టేట్ ద నీడ్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ డిప్రిసియేషన్. సారీ, ఏదో ఎక్కడ ఉన్నాం మనము, yes we are here, okay. So need for providing depreciation, explain the application of ratio analysis, statistical forecasting అంటే ఏంది, ముందు చూపు, ఓకేనా. సో స్టాటిస్టికల్ ఫోర్కాస్టింగ్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్టాటిస్టికల్ ఫోర్కాస్టింగ్ ఏమవుతుందంటే వి విల్ ఎస్టిమేట్ అన్నమాట, ఎలా ఉండబోతుంది మన బిజినెస్ ముందనేటిది పసిగట్టడం. ప్రిడిక్టింగ్ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్స్ యూజింగ్ స్టాటిస్టికల్ డేటా, ఓకేనా. పర్సనల్ అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి, రిలేటింగ్ టు పర్సన్, ఫర్మ్స్ అండ్ కంపెనీస్, రైట్. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఇస్ ద 3 types, right. Real, personal, nominal. In that separately he asked personal. Sometimes he will ask explain nominal account, explain real account. You can write 2-3 lines about this account and give any examples, okay.
అండ్ వాట్ ఈజ్ ఎ లెడ్జర్? ఏంటి లెడ్జర్ అంటే ఏంటి? బుక్ కంటైనింగ్ ఆల్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ఏ బిజినెస్. వాట్ ఈస్ జనరల్? మళ్ళా జనరల్, వాట్ ఈస్ జనరల్? ఒరిజినల్ ఎంట్రీ అంటాము మనము. ఓకే, ఒరిజినల్ ఎంట్రీ కూడా అంటాము జనరల్ని. తర్వాత మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్. చూసారా కాన్సెప్ట్స్ ఎన్నిసార్లు వచ్చాయో? సో మీరు మర్చిపోవద్దు, అస్సలు మర్చిపోవద్దు. ఒక ఆన్సర్ ఫ్రేమ్ చేయండి, లాంగ్ ఆన్సర్. కామన్ సైజ్ స్టేట్మెంట్ అనాలిసిస్. కామన్ సైజ్ స్టేట్మెంట్ అనాలిసిస్ అంటే ఇక్కడ మోస్ట్లీ మనం ఏం చేస్తామంటే ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఐటమ్స్ని చూపిస్తాము పర్సంటేజ్ ఫామ్లో, బేస్ ఫిగర్లో. ఇది కూడా కామన్ సైజ్ స్టేట్మెంట్ అనాలిసిస్ అనేది లాంగ్ ఆన్సర్లో మనకి రిపీట్ అవుతుంటుంది 10 మార్క్స్కి. దీనికి ఒక 2 ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ యూనో చేస్తే సరిపోతుంది, మీకు అర్థమవుతుంది. నేను ఒక క్లియర్ కట్ క్లాస్ తీసుకుంటాను కంపారిటివ్ స్టేట్మెంట్ పైన, కామన్ సైజ్ స్టేట్మెంట్ పైన. చూడండి లాంగ్ ఆన్సర్ ఇది, ఓకేనా? ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మనకి. క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్. క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అండ్ ఇట్స్ అడ్వాంటేజెస్, ఓకేనా? క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అండ్ ఇట్స్ అడ్వాంటేజెస్. అడ్వాంటేజెస్ ఏంది? క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ రాయాలి మరి. డిఫైన్ అలవెన్స్ ఫర్ టాక్సేషన్. డిఫైన్ అలవెన్స్ ఫర్ టాక్సేషన్. డిఫైన్ అలవెన్స్ ఆఫ్ టాక్సేషన్ అంటే ఏంటి? ఎస్టిమేటెడ్ ప్రొవిజన్ మేడ్ ఫర్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ. ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్. ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ని దేనంటామమ్మా? అసెట్స్ వితౌట్ ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ని దాన్ని ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ అంటాం. సచ్ యాజ్ గుడ్ విల్, పేటెంట్స్, ఓకేనా? ఇవన్నీ కూడా ఇంటాంజిబుల్. కాపీ రైట్స్, ఇవన్నీ కూడా ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్. టాంజిబుల్ అసెట్స్ అంటే ఏంది బేటా? టాంజిబుల్ అసెట్స్ అంటే ఏంది? బిల్డింగ్స్ని అంటాము, ఫర్నిచర్ని అంటాము, ల్యాండ్ అంటాము. ఇవన్నీ కూడా టాంజిబుల్ అసెట్స్ కదా. సో ఇంటాంజిబుల్ అండ్ టాంజిబుల్ రెండు కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి, ఓకే? అండ్ స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ డిప్రిసియేషన్. ఎర్నింగ్ పర్ షేర్. ఈపీఎస్ డైరెక్ట్ ఇస్తాడు. ఈపీఎస్, ఈబిఐటి కూడా అడుగుతుండొచ్చు. ఈబిఐటి అంటే నథింగ్ బట్ ఎర్నింగ్ బిఫోర్ ఇన్కమ్, ఓకేనా? ఇన్కమ్. అండ్ ఈపీఎస్ అంటే ఏంటి? ఎర్నింగ్ పర్ షేర్, ప్రాఫిట్ అండ్ పర్ ఈక్విటీ షేర్. సో వెర్టికల్ అనాలిసిస్, రేషియో అనాలిసిస్, ప్రాఫిటబిలిటీ రేషియోస్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం ఇందాక, ఓకే? ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, ప్రాఫిటబిలిటీ రేషియో, లిక్విడిటీ రేషియో, క్విక్ రేషియో, ఇంకేంటి కరెంట్ రేషియో. రేషియోస్ అన్నీ మనము ఒకసారి రివిజన్ చేసాం. లాంగ్ ఆన్సర్స్లో కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. You have to be very careful, prepare notes for all this. This is most repeated. If you see most repeated questions, business entity concept, capital versus revenue expenditure, depreciation, methods of depreciation, trial balance, cash flow statement, ratio analysis and its limitations, going concern concept. చూడండి మళ్ళీ వచ్చింది కాన్సెప్ట్, మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్. ట్యాక్స్ ప్లానింగ్, ట్యాక్స్ అవాయిడెన్స్, ట్యాక్స్ ఎవేషన్, కంపారిటివ్ అండ్ కామన్ సైన్స్ స్టేట్మెంట్స్, ప్రాఫిటబిలిటీ రేషియో, వర్కింగ్ క్యాపిటల్, ఇన్వెంటరీ, ఈపీఎస్. ఈపీఎస్ అంటే ఏంటి? ఈపీఎస్ అంటే వాట్ మా? ఈపీఎస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎర్నింగ్ పర్ షేర్, ఓకే? సో దిస్ ఇస్ మోస్ట్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్, నో డౌట్ ఇన్ దిస్ యూ విల్ గెట్ క్వశ్చన్స్. డెఫినెట్గా మంచి మార్క్స్ వస్తాయి, ఓకే? పార్ట్ ఏ అయితే పక్కా 20 after 20 you will get if you prepare this. Even it is helpful for long answers also, but this is the questions most repeated for short, okay? Please take screenshot, ఓకే? నా వీడియో మీకు చాలా కష్టపడి చేస్తున్నాను. See now around 1:45 now, still I am sitting and making video. కొంతమంది రిక్వెస్ట్ చేశారు, అక్క మాకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వండి అని. సో దట్స్ వాట్ ఈ వీడియో చేశాను. అండ్ ప్లీజ్ లైక్ మై ఛానల్, సబ్స్క్రైబ్ ఇట్ అండ్ షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, ఓకే? యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ ఇఫ్ యూ షేర్, వాట్ హ్యాపెన్స్ యునో, నా వీడియోస్ దోస్ హు ఆర్ నీడ్ వాళ్ళ దగ్గర వరకు వెళ్తుంది. No need of seeing any other resources. If they follow this important questions, enough for them, more than enough. And మీ సజెషన్స్ ఏమైనా ఉంటే నాకు ప్లీజ్ కమెంట్ చేయండి, ఓకేనా? అకార్డింగ్ టు యువర్ కన్వీనియన్స్ ఐ విల్ ట్రై టు మేక్ మోర్ అండ్ మోర్ వీడియోస్, ఓకే? ప్లీజ్ సపోర్ట్, ఓన్లీ సపోర్ట్ మీ నుంచి అంటే షేరింగ్, సబ్స్క్రైబింగ్ అండ్ లైకింగ్ మై ఛానల్, ఓకేనా? Thank you so much.
విష్ యూ ద ఆల్ ది బెస్ట్, ఎస్పెషలీ ఎంబీఏ ఓయూ డిస్టెన్స్ స్టూడెంట్స్కి ఆల్ ది బెస్ట్ మా. మంచి ప్రిపేర్ కండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ.